रुद्राभिषेकमे विनियोगः ओम नमः शंभवे అయ్యా ఇక్కడ మహాన్యాసపూర్వకంగా ఆవరణాచలపూర్వకంగా రుద్రాభిషేకంలో భాగంగా బ్రాహ్మణోత్తములు కొంతమంది మహాన్యాసం చెబుతూనే ఆ యొక్క వృత్తిని మేళనం చేశారు. మహాన్యాసం చెబుతూనే శివపంచాక్షరం చేస్తూనే లింగాన్ని తయారు చేశారు. వాటి క్రమ పద్ధతులు అమర్చారు. వాటికి ఆవాహన కూడా చేశారు. కాకపోతే మనం కార్యక్రమం ప్రారంభించాలి, ఈశ్వర ధ్యానం చేయాలి కాబట్టి ఆ పంచాంగ రౌద్రీకరణాన్ని పంచముఖ ధ్యానాన్ని శివ సంకల్పాలని మీకు తెప్పించారు. యజమానులతోటి చెప్పడం జరిగింది. మిగతా మహాన్యాసం అంతా పూర్తయింది, ఆవరణార్చన పూర్తయింది. ఇప్పుడు అభిషేకం ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి చక్కగా అభిషేకంలో అందరూ పాల్గొనండి. నమః శంభవే शंभवे अग्निहोत्रात्मने इंद्रश्वाभ्यां नमः मयो भवे च दर्शपूर्णमासात्मने दर्जनीभ्यां नमः नमः श्रृंगराय चातुर्मास्यात्मने मध्यभाभ्यां नमः मयस्कराय च निरूढवशबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः नमः शिवाय च ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः शिवतराय च सर्वैकर्तिमात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः नमः शंभवे च अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः मयो भवे च दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा नमः शंकराय च चातुर्मास्यात्मने शिखाये वषडो मयस्कराय च निरूढपजुन्दात्मने कवचायोऽहं नमः शिवाय च ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय भौषडो शिवतराय च सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय भटो भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपाताल नभस्थलान्त भुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरतु ज्योतिस्फाटिकलिंगमौलि विलसत् पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोगाप्लुतलोकमीशमनिशं रुद्रानुवागाञ्जपन् ध्यायेदीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रोभिषिञ्चेत् शिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहा भसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कंठे कालाः कपर्दाः कलितशशिकला चण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षमाला सुललितवपुः शाम्भवा मूर्तिभेदा रुद्रा श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवा नः प्रयच्छन्तु सौख्यम्। ओम युकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ताच मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरञ्च मे लयश्च महतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवादश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे सुषाच मे सुदिनञ्च मे। ओम यो भुवस्थान ऊर्ज स्तन ऊर्जे दधातना महेरणाय जुक्षरे यवशिवरभोरधस्तस्य भार्यते हनः उषरेरिव मातरः तस्मा अरङ्गवामभो यस्य क्षयाय जन्मधा आपो जनयथा जनः। ओम आप्याय स्वसमेतुते विश्वदस्व पवृष्टियं भवावाजस्य संगरे राधं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नादि भवे भवस्वमा
भवोद्भवाय नमः सुधिग्रावन्नो अगारुषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्वनाय गुंशिवालिनय वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॐ वामदेवा शिवनमोनस्य भाजय देहनः कुशलेव मातरः तस्मारङ्गमामो यस्य क्षयाय निर्मलः आपो जनयधाजनः देवोपस्वरिणोत्पुनात्मच्छिद्रेण पवित्रेण वशो सूर्यस्य रश्मिभिः अभोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशक्तिमधुनक्लवदोषशिवधवत्वाद्भिमौरयः मधुद्योरस्तनप्रिवा मधुमान्तो वनस्पतिर्मधुमागुंवस्तु सूर्यः मा दीर्घावो भवन्तु नः विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् राजा वरुणो यादिमध्ये सत्यान् हृदे अभवस्यञ्जनानाम् मधुश्चुतश्चुजो याः पावकास्तानावश्यक्तुष्यो न भवन्तु स्वदिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुहरे नाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय भाजभे बृहस्पतये पदुमां पराभ्यः ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो तान्देवाधिविगृह्णन्ति भक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीं द्वयसोन्दन्ति शुक्रास्तारापश्यग्दुष्यो न भवन्तु पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूरास्तानं विश्वापयो भवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे व्योमश्रीमदघोरशस्तस्य भाजयते हनः उषदेव मातरः तस्मारङ्गमामभो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा जनः गन्धद्वारान्दुराधरिधान् नित्यपुष्टाङ्गरीषे ईश्वरे गुं सर्वभूतानां तान्विहोपक्वये श्रियम् गन्धर्वेषु जयन्मनः देवी समागन्धस्सु लभिर्गिषताम् गन्धोदकेन सुहपयामि आयनेने परायणे दूर्वारोहग्लपुष्पिणीः तदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहागिने अक्षरोदकेन स्नपयामि व्यापां पुष्पं वेद पुष्पवान् अर्भगं मानौक्षण्डभुतमानौक्षितं मानवधेर्विदरं मोदमातरं प्रियामानस्तरुवो रुद्रवीरिषः स्नपयामि मानस्तोकेतनहे मानायुषमानो अश्वेषु वीरिषः वीरान्माना रुद्रभामिरोमधेर्हविष्मन्तो नमसामि देवते श्रीभगु समवर्गदा तदाप्नोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अनुस्थना अप
कामग्गुस्यन्दमाना अभिवरदवोहिकम् इन्द्रो वश्यक्तिभिर्देवैस्तस्माद्वार्णामवोहिकम् एको देवो अप्यधिष्ठस्यन्दमाना यदा वशम् उदानिशुर्महेरिति तस्मादुदगमुच्यते आपो भद्रा घृतमिलापः आदित्पस्यां युतवासनो रूपाणि विचित्य धीर
नमस्ते यमुदाजहारा प्रविद्वान् प्रदिशश्च दस्रः विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवानि धर्मान् विश्वकर्मणः समवर्णं तपसः परस्तात् विश्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय पदेश्च नदिगर्भे अन्तश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् इष्टं मनिषाणाम् सर्वं मनिषाणाम् छन्दोरावृणेव गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः गोर्धन्यगातु भेषजम् न अस्तु त्रिपदे हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह महाजातवेदो लक्ष्मीमनभगानं प्रबोधिनी देवीमुपह्वये श्रीरुमा देवी दुषता शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतात्मारुणे फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च भार्या अलक्ष्मी अभूर्यमसमृद्धिं च सर्वार्निर्नुतमे गृहात् ईश्वरी गुरु सर्वभूतानां तामिहो मत्पये श्रियं लक्ष्मीर्मे नश्यतु हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह यस्यां हिरण्यं प्रभुरङ्गावोधास्योष्मा विद्येयं पुरुषाणः प्रियतो भूत्वा जुहुयादास्यवन्वहम् श्रियः पञ्चदशर्चं च श्रीकामः आनन्दकर्तमश्चैव चिक्लीत इति विश्रुता त्रयः पुत्राः स्वयं एव देवता पद्मानने पद्म ऊरो पद्माक्षी पद्मसम्भवे मां भजस्व पद्माक्षीण सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायि च गोदायि धनदायि महाधने अनम्येषु शतान्ते सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यम् हस्त्यश्वाजामिघोरतम् प्राणां भवति माता आयुष्मन्तं करोतु माम् चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां ब्रह्मद्विषोदये पद्मप्रिये पद्मे पद्महस्ते पद्मालये पद्मदगायताक्षी प्रिये विष्णुमनोनुकूले पद्माच पद्मं मयि सन्निधत्स्व पद्मासनस्था विपुलकटिलती पद्मपत्रायताक्षी भस्तनभरणमिता शुभ्रमस्तोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणकृ
सर्वेश्वरी भूत समस्त देव जगदीश्वरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते मन्यो विदद्वज्रसायकसः ओजः पुष्यते कन्याकुमारी धीमहि विश्वदाय अन्यो वज्रन्नविर्नामावृत्सहना रस्योन्नतवोऽध्यापे हरिप्रेः दक्षिणतो भवामेधा वृत्राणि मन्यो सरथमारुजन्तो हत्वाय शत्रून् विभगस्व वेदोऽभिमा स्वमन्यो अभिमादिमस्मै रुजन् दृढन् प्रमृढन् प्रेषितोनो उग्रन्दे पायो नन्नाररत्रे वशीवशन्नयधरे धत्वयो बहो नामसि मन्यमीलितो विशन् युधये संशिशाधि अकृत्तरत्वया युजायन्त्यमसि सर्पः सर्पिरविशो महान् तस्य सर्पाः सिन्धमस्तस्य गाधमशीमहि कालिको नाम सर्पो नवनागसहस्रबलः यमुनाग्रदेहसो जातो राजनवाहनः यदि कालिकदूतस्य यदि कालिकात्मयात् जन्मभूमिमधिक्रान्तोन्नश्चे पयोषा भागस्ते पैतृश्वसे देवपाविवा गृहस्करं बलवन्तं प्रभुत्वं गणेवराजातिपतिर्बभूवा सङ्गीर्णनागाश्चपतिर्नराणां सुमङ्गल्यं सततं दीर्घमायुः कर्कोटको नाम सर्पो यो दुष्टि उच्यते तस्य सर्पस्य सर्पत्वं तस्मै सर्वादेव वनस्पतिननो देवावदेशशैलदेतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः नमो सर्पेभ्यो ये केतुभ्यो ये दिविदेभ्यः सर्पेभ्यो नमः गुरायुधा प्रमादेन प्रवीरामाय విరామం బ్రాహ్మణోత్తములు అందరూ హోమాలు చేసుకోండి సమిధలు వేసుకొని జ్వాల చేసుకోండి స్వామివారి పాద పూజ కాగానే
దయచేసి ప్రాంతంలో ఉండండి. కూర్చోండి. ఒక మొత్తం కంట్రోల్ తీసేయండి. ఇదిగో వచ్చా శ్రీనివాస్ గారు. శ్రీనివాస్ గారు మీరు కెమెరా తీసుకోండి. ఒక్క నిమిషం. మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవ తృతీయ దివసంలో శ్రీ క్షేత్ర పీఠాధిపతులు శ్రీ 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 మధుసూదనానంద సరస్వతి స్వామివారు, పరివ్రాజకాచార్య శ్రీ 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 మధుసూదనానంద సరస్వతి స్వామివారు వేయించేశారు. వారి చేతుల మీదుగా ఇప్పుడు మొదట పాద పూజ జరుగుతుంది. ఆ తదనంతరం మహాపూర్ణాహుతి వారి చేతుల మీదుగా జరుగుతుంది. వారు ఈ స్థానానికి వేయించేయడం సాక్షాత్తు వారు మరకత లక్ష్మీ గణపతి స్వరూపం. వారు ఈ స్థానానికి వేయించేయడం స్వయంగా ఆ మరకత లక్ష్మీ గణపతి స్వామివారి ఈ స్వామి రూపంలో ఇక్కడికి వేయించేసినట్టుగా మేము భావిస్తున్నాము. ఆ స్వామివారి పాద పూజ ఇప్పుడు జరుగుతుంది. మాధవాయ స్వాహ, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, అనిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, అధోక్షజాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః, ప్రాణానాయమ్య యో దేవః సవితాస్మాకం ధియో ధర్మాదిగోచరాః ప్రేరయేత్తస్య శోభనముహూర్తే శ్రీమహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీశైలస్య వాయువ్యపశ్చిమస్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక చాంద్రమానేన వికారినామ సంవత్సరే ఉదగయనే వసంతర్తౌ చైత్రమాసే కృష్ణపక్షే పంచమ్యాం సౌమ్యవాసరే శుభవాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణే ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ ధర్మగ్లాన్యధర్మాభ్యుత్థాన నివృత్తిపూర్వక ధర్మ సంస్థాపన ద్వారా ప్రాణి సద్భావ విశ్వకళ్యాణ సిద్ధ్యర్థం సర్వేషాం భక్తజనానాం మరకత గణపతి స్వరూప మధుకరిష్యే. గంధరంగ మహాగణపతి ప్రార్థనాం కరిష్యే. అధీత్యం మే సిద్ధిమాయాతు ప్రసన్నే త్వయి ధాతరి విఘ్నాని నాశమాయాంతు సర్వాణి సురనాయక. శ్రీ మరకత లక్ష్మీ గణపతి మహాస్వామినే నమః. నమస్కారాన్ సమర్పయామి. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శంకారూపేణ మచ్చిత్తం పంకీకృతమభూషు అర్ఘ్యం సమర్పయామి.
नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरः यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं श्री गुरुपादुकाभ्यां नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धचमनीयं समर्पयामि वस्त्रं वेदसूक्तसमायुक्ते यज्ञसामसमन्विते सर्ववर्णप्रदे देव वाससि प्रतिगृह्यता वस्त्रं समर्पयामि ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतदानेन प्रीयतां परमेश्वरः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धद्वारान्दुराधनुषा नित्यपुष्पकरीषिणी ईश्वरीं सर्वभूतानां तत्त्वने पुष्पैः पूजयामि केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः रामाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः समर्पयामि वस्त्राणि शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जायाः रक्षणं पदं देहालङ्करणं वस्त्रम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे श्रीगुरुते विश्वभुगौर्यया श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमः सुहृदस्थापितं फलानि निवेदयामि प्राणात्मने नमः अपानात्मने नमः ज्ञानात्मने नमः उदानात्मने नमः समानात्मने नमः सद्योजातमुखाय नमः वामदेवमुखाय नमः अघोरमुखाय नमः सत्पुरुषमुखाय नमः ईशानमुखाय नमः नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलं पूगीफलैः सकर्पूरैः नागवल्लीदलैर्युतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यत हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिः भवेज्जन्मनि जन्मनि फलं समर्पयामि न तत्र सूर्योभाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
జగద్గురు శంకరాచార్య భగవానికి మధుసూదానంద సరస్వతి స్వామి భగవానికి జై. నీరాజం సందర్శయామి నీరాజానంతరం శుద్ధ ఆచమని సమర్పయామి. మంత్రపుష్పం హంస హంసాయ విద్మహే గురువే సర్వలోకానాం దిగజే భవరోగిణా నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః. వ్యోమవద్వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. యోగసరస్వత్యాయాం కేశవై దేవయానః పంథాస్తమేవాన్ వారోహంత్యాక్రోశంతో యాంత్యవర్తిమేవాన్యస్మిన్ ప్రతిషజ్య ప్రతిష్టాం గచ్చంతి యదా దశశతం కుర్వంత్యథైకముత్థానగో శతాయుః పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టంతి యదా శతగో సహస్రం కుర్వంత్యథైముత్థానగో సహస్ర సంవితో వా అసౌ లోకో ముమేవ లోకమభిజయంతి యదైషాం ప్రమీయేత యదా పాదుకాభ్యాం నమః. ప్రదక్షిణాపూర్వక తీర్థపూజనేన చ భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వదేవతాస్వరూపః. మరగత గణపతి స్వరూప గురుపాదుకా పూజనేన భగవాన్ సర్వాత్మకః పరమేశ్వర సుప్రీణాదు పరమేశ్వరార్పణమస్తు. తీర్థగ్రహణ. యతీశ్వరులకు గురు పూజా కార్యక్రమాన్ని జరిపిస్తూ మరకత లక్ష్మి గణపతి యొక్క దివ్య అనుగ్రహాన్ని పొందుతున్నారు సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారు. ఆ దివ్యమైనటువంటి మహనీయుల యొక్క దివ్య రాకతో స్వామి యొక్క దివ్య తేజమే కాక మన హృదయాలు కూడా పవిత్రమవుతాయి. ఏ మహనీయుల యొక్క దివ్య పాదస్పర్శతో గృహాలు కానీ ఆశ్రమాలు కానీ మండపాలు కానీ అడుగు పెడతారు, అక్కడికి ఆ ప్రదేశాలు పావనమవుతాయి. ఈ కార్యక్రమం కాగానే వెంటనే మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమం ఉంది. ఆ తర్వాత కుంభాభిషేకం అంటారు. ఒక కుంభాభిషేకాన్ని కనుక చూస్తే 1000 పుష్కరములలో స్నానం చేస్తే ఎంత పుణ్యమో ఒక కుంభాభిషేకాన్ని చూస్తే అంత పుణ్యం. పుష్కరాలు అంటే చాలా నదులకు వస్తాయి. 12 సంవత్సరాలు అన్ని నదులలో స్నానం చేస్తే 1000 పుష్కరాలు చూడాలంటే మనం చాలా కష్టం మన జీవితాలు. అయితే ఒక కుంభాభిషేకాన్ని చూస్తే అంత దివ్యమైనటువంటి పుణ్యం కలుగుతుంది. కుంభాభిషేకం అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి శిఖరానికి ఏ దివ్యమైనటువంటి మరకత గణపతి ఉన్నాడు అట్టి స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆ శిఖరానికి పవిత్రమైనటువంటి జలములతో అభిషేకం చేస్తారు. మరల స్వామి యొక్క శక్తి అఖండమై వెలుగొందుతూ ఉంటుంది. తర్వాత శిఖరాభిషేకం ఉన్నది, పుష్పయాగం, మహాస ఆశీర్వచనం, ఆ తర్వాత దీక్షా విమోచనం జరుగుతుంది. ఇంతవరకు మహాలింగార్చన కార్యక్రమం పూర్తయింది. మహోన్నతమైనటువంటి పూర్ణాహుతి. ఇన్ని రోజులు అనేకమైనటువంటి యాగ కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. మరకత లక్ష్మీ గణపతి స్వామి వారికి లక్ష్మీ మృత్యుహరణం సర్వవ్యాధి నివారణం జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం గురుపాదోదకం పిబేదు. అజ్ఞానమూలహరణం జన్మ కర్మ నివారణం
జ్ఞానవైరాగ్యసిద్ధ్యర్థం గురుపాదోదకం పిబేదు నహ్యమ్మయాని తీర్థాని నదేవా మృచ్ఛిరామయా తే పునంతి ఉరుకాలేన దర్శనాదేవ సాధవ. అంటే గంగాది తీర్థములు కూడా పవిత్రం చేస్తాయి. నహ్యమ్మయాని తీర్థాన్ని నదేవా మృచ్ఛిలామయ చేస్తాయి కానీ వెంటనే చెయ్యవు. బహుకాలానికి చేస్తే పునంతి ఉరుకాలేన, మరి వెంటనే చేసేవి దర్శనాదేవ సాధవ. సాధువులు అంటే నిరంతరం సత్యస్వరూపుడైన ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరం స్మరించేవాళ్ళు సత్పురుషులు. సత్సాంగత్యం, సత్ అంటే అర్థం సత్యనారాయణ స్వామి అని, సత్యనారాయణం దేవం. కాబట్టి సత్యస్వరూపం అందుకోసమే నారదుల వారు కూడా చెప్పారు ఏమని, ప్రణమ్య ఆ సాక్షాత్ మరకత గణపతికి నమస్కారం చేసి శిరస ఎలా నమస్కారం సాష్టాంగమంది వాళ్ళు అవుతాం. అలాగే మధుసూదనానంద స్వామి వారి దర్శనంతో, వారి పాద పూజతో, వారి తీర్థగ్రహ అజ్ఞానమూల హరణం. అజ్ఞానం అసలు జ్ఞానమే ఎప్పుడు ఉంటుంది. దీన్ని నవనీతం అంటారు. కొత్తగా తెచ్చుకోబడ్డది అజ్ఞానం. కాబట్టి అలాంటి అజ్ఞానం పోయి జ్ఞానప్రాప్తి కొరకై అజ్ఞానమూల హరణం, జన్మ కర్మ నివారణం. జన్మ లేకుండా చేస్తుంది. యస్య స్మరణ మాత్రేణ జన్మ సంసారం అంటే ఇళ్ళు కట్టుకోవడం, పిల్లలు కనడం, డబ్బు సంపాదించడం సంసారం కాదు. సంసారం ఏమిటి? జన్మ సంసార బంధనా. జనన మరణములు ఉన్నాయో ఇదే సంసారం. జనన సంసారం అంటే అర్థం ఇది. అందుకోసమే పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరే శయనం ఇహ సంసారే. ఇది సంసారం. ఇలాంటి సంసారాన్ని జన్మ కర్మ నివారణం, ఇలాంటి మహాపురుషుల యొక్క దర్శనం, ఇలాంటి యాగముల యొక్క దర్శనం, అలా మరకత గణపతి స్వామి వారిని నిరంతరం హృదయంలో ఎవరు అందుకోసమే గౌరీపుత్రం వినాయకం భక్తావాసం. భక్తులందరిలో ఉంటాడు. ఎక్కడున్నాడంటే ఆయన అంతటా ఉన్నాడు. ఒక దేవాలయంలోనే లేడు. భక్తావాసం స్మరించాలి. ఎలా? నిత్యం అంటే నిరంతరం. అది తప్ప ఇంకొకటి లేదు. సర్వో వై రుద్ర యతోనంత శక్తేరనంతాశ్చ జీవా. సమస్త జీవులు, సమస్త శక్తులు మొత్తం ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరినాయో ఆ స్వరూపం మరకత గణపతి స్వామి వారే. ఇక్కడ మధుసూదనానంద సరస్వతి స్వామి రూపంలో అవతరించి ఉన్నారు. ఇంతకాలం మనం చేసిన కార్యక్రమములకు ఫల రూపంగా వారు దయచేసి ఉన్నారు. అలా అనుగ్రహించాలని, అలా భావించాలని, అలాంటి భావాన్ని ఇవ్వాలని మరొకసారి నమస్కారం చేస్తూ ముందుగా ఆ స్వామి వారు వారి అనుగ్రహ భాషణం ఉంటుంది. तुभ्यं मह्यमनन्ताय मह्यं तुभ्यं चिदात्मने नमो मह्यं परेशाय नमस्तुभ्यं शिवाय च वन्दे विघ्नेश्वरं देवं सर्वसिद्धिप्रदायनं वामाङ्कारूढवामाक्षी करपल्लवपूजिता जगत्युत्पत्तिकर्ते च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सद्गुरुनाथ भगवान की। మరకత గణపతి దేవస్థానం యొక్క వార్షిక బ్రహ్మోత్సవ సందర్భంగా జరుగుతున్న ఈ మహాయాగంలో
వేదమూర్తులైనటువంటి మా శివాయుడు గారి పర్యవేక్షణలో శాస్త్రి గారు నిర్వహిస్తున్న యాగం లోక కళ్యాణార్థమై ఆ దేవాలయంలో వేయించేసి ఉన్న ఆ ఆర్చామూర్తి మరకట్ట గణపతికి యొక్క శక్తిని అనంత కోటి రెట్లు పెంచి అందరినీ అనుగ్రహించడం కోసం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవ రూపంలో చేస్తున్న ఈ మహాయాగం, దీని తర్వాత జరిగేటువంటి కుంభాభిషేకం అన్నీ కూడా నిస్వార్థపూరితమైన లోక కళ్యాణార్థమై చేస్తున్నటువంటి యాగం. మరకత గణపతి దేవాలయంలో కూర్చొని ఉన్నాడు. కానీ ఆయన ఏ రూపంలో ఉన్నాడో ఆ రూప వస్త్రధారణతో ఇక్కడ దీక్షలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అదే విధంగా కనబడుతున్నారు. ఇటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి వాతావరణంలో గణపతి ఏ రూపంలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చి మనం సమర్పిస్తున్నటువంటి ఈ హవిస్సులను మనము ఆయన పట్ల చూపుతున్నటువంటి భక్తిని స్వీకరిస్తున్నాడో మనం మన కళ్ళతో మనం చూడలేము. కానీ మనం వేసేటువంటి హవిస్సుల ద్వారా, మనం చదువుతున్న మంత్రాల ద్వారా ఆయన సంప్రీతుడై మనందరినీ అనుగ్రహిస్తాడనేటువంటి ప్రగాఢమైన విశ్వాసం. గణపతి మనందరి యొక్క అభీష్టాలను నెరవేర్చేటువంటి వాడు. గణపతి మనకు ఉండేటువంటి విఘ్నాలన్నింటినీ తొలగించేవాడు. గణపతి మోక్షప్రదాయకుడు. గణపతి మనకు ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించేవాడు. గణపతి పరబ్రహ్మ స్వరూపుడైనటువంటి ఆ గణపతి మనకి చివరిలో ఆనందదాయకమైనటువంటి ఆయన యొక్క సాన్నిధ్యానికి తీసుకెళ్ళగిన సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు. అటువంటి గణపతిని నిత్యము ఎవరు అర్చిస్తారు, అర్చించడం కేవలం డాంభికం కోసం కాకుండా మనస వాచ కర్మణ ఆయన ఎవరైతే అర్చిస్తారో వాళ్ళకి ఇహలోకంలోనూ పరలోకంలోనూ ఆనందమే ఆనందం. అటువంటి ఆనందమయమైనటువంటి స్థితిని చేయడం కోసం మనం ప్రతినిత్యము ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. గణపతి వల్ల మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానం తొలుగుతుంది, అహంకారం తొలుగుతుంది, మదం తొలుగుతుంది, మాత్సర్యం తొలుగుతుంది, లోభం తొలుగుతుంది. ఈ విధంగా మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞాన పూరితమైనటువంటి అన్ని అవలక్షణాలు కూడా గణపతి మాత్రమే తొలగించగలరు. అటువంటి గణపతిని మనం నిరంతరం ధ్యానించినట్లయితే, నిరంతరం ఆయన పాదాలు పట్టుకొని ఉన్నట్టయితే మళ్ళీ జన్మలేటువంటి స్థితికి చేరుతాం. ఎలా చేరుతాం? కేవలం ఏదో వార్షికోత్సవం రోజు లేదా వినాయక చవితి రోజు ఆయన పూజలు చేసేసి గణపతిని పట్టుకున్నాం మాకు ఇక మళ్ళీ జన్మలేనటువంటి స్థితి అంటే కుదరదు. మనం చేసేటువంటి ప్రతి పనిని ఆయనకు సమర్పించినప్పుడు, మనం చేసేటువంటి ప్రతి కార్యంలోనూ ఆయనను దర్శించినప్పుడు, మనం పీల్చేటువంటి ప్రతి శ్వాస ఆయనదిగా భావించినప్పుడు వారు చెప్పినట్టుగా యోగక్షేమం వహామ్యం. ఎప్పుడైతే మనం ప్రతిదీ మనం అన్య చింతనలు మాని నీవు తప్ప ఇతఃపరం మెరుగా అన్నాడు గజేంద్ర మోక్షంలో గజేంద్రుడు ఆ నారాయణమూర్తిని బట్టి. మరి ఆయన ఇతఃపరం మెరుగా అన్నప్పుడే కదా ఆయన వచ్చాడు. మరి మనలో ఉండేటువంటి అహంకార జనితమైనటువంటి కామక్రోధ లోభాలన్నింటినీ వదులుకొని సర్వస్వార్పణ ఎప్పుడైతే చేస్తామో నీవే తప్ప ఇతఃపరంగా అనేటువంటి స్థితి మనం చేరుతాం. అప్పుడు మాత్రమే గణపతి ఎక్కడున్నాడో ఆ కైలాసంలో తండ్రి దగ్గర ఆయన పరిగెత్తుకొని వస్తాడు మన దేవాలయాన్ని, లేదా మనం ఎక్కడుంటే అక్కడ నీరులాగా వచ్చి మన మీద తిరుగుతూ ఉంటాడు. అటువంటి సర్వస్వార్పణ భావన భగవంతుడి పట్ల మన అందరికీ కలగాలి. అట్లా కలిగిన రోజు మనం నిజంగా ఈ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవంలో చేస్తున్నటువంటి ఈ మహాయాగంలో కూర్చొని మంత్రాలు విని హవిస్సు వేసి ఈ పొగలు పీల్చి కళ్ళు మండుతుండగా ఇంతసేపు ఈ ఎండలో కూర్చొని ఉన్నందుకు ఫలితం. అట్లాంటి ఫలితం ఆ మరగత గణపతి మనందరికీ
మనతో పాటు చరాచర జగత్తులో ఉండేటువంటి ప్రాణకోటి అన్నిటి మీద ఆయన సంపూర్ణమైన అమృతమయమైన దృష్టి పడాలని మా గురువు పరమగురు ద్వారా నారాయణ స్మరణ పూర్వకంగా ప్రార్థిస్తూ శుభం. తదుపరి కార్యక్రమంగా ఏ దివ్యమైనటువంటి మహనీయుని 3 రోజులు అత్యంత వైభవోపేతంగా కార్యక్రమాలు జరిగినవో సంపూర్ణమైనటువంటి ఫలాన్ని అందించే స్థితి ఈ దివ్యమైనటువంటి హోనాహుతి కలుగుతుంది. లక్ష్మీ గణపతి హోమం, లక్ష్మీ కుబేర హోమం, లక్ష్మీ నారసింహ హోమం, సుదర్శన హోమం, మన్యుశుక్త హోమాలు దివ్యమైనటువంటి దేవతలందరినీ ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఆ మహనీయుని యొక్క దివ్య సంకల్పం మొన్న పెద్ద వాన పడడం, ఆ వాన కూడా ఇక్కడ కూడా ఒక్కసారి అలా ఊపినా ఏ విధమైనటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా నేను విఘ్నపతిని, నేను విఘ్నములను తొలగించేవాణ్ణి, నా ఎదుట ఏ విధమైనటువంటి విఘ్నాలు జరగవు అని మహానుభావుడు తన నిరూపించుకున్నటువంటి దివ్యమైనటువంటి మండపం యాగశాల ఇది. మహిమోపేతమైనటువంటి యాగశాల ఇది, శక్తివంతమైనటువంటి యాగశాల ఇది, మంత్రపూరితమైనటువంటి యాగశాల ఇది. SLG పొడి అక్షరాలతో ఎలా నుంచున్నారో చూడండి, క్రమశిక్షణతో. సేవా కార్యక్రమానికి చిన్న పిల్లలైనా సరే పెద్దవాళ్లే సేవ చేయడానికి కొంచెం సిగ్గుపడుతుంటే ఇప్పుడు MSLG అంటే మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతిని చిన్న నామంతో MSLG ప్రపంచమంతా కొలిచేటువంటి విధంగా చేస్తున్నారు. అలాంటి పుణ్యమైనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి మహాగణాధిపతి దివ్య సేవా కార్యక్రమాలు అత్యంత వైభవోపేతంగా పూర్తవుతూ ఉన్నాయి. మహాపూర్ణాహుతి తరువాత కుంభాభిషేకం. పార్వతీ